يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينحرم يا ربي بلغ مقام
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذنا لصحب الصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أزواجه وأهله وذريته والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى صاحب الكتاب اليعني كي حجي أحمد صافي يونس وأستاذنا أحمد يرزان زالدي ولجميع العلماء في مملكة بنكولو على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi tatimmu shalihat wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal haisu tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamda syukur kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat, iman, Islam, sehat dan sempat, hidayah, rahmat, maghfirah, sehingga kita masih melangkahkan kaki kita untuk sama-sama tadi melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi dilanjut ke kita majlis, nanti salat isya insya-Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi penyebab dosa kita galo-galo akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tetap sampaikan kepada kehadibaan junjungan kita Nabi Agung, suri tauladan kita, contoh rahmatan lil alamin,
beliau adalah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca tadi, puji-pujian yang kita baca tadi, ini bagian dari mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bakal menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah majlis taklim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini agak sedikit berbeda. Pengen refresh pengen agak tampil beda dalam menyampaikan dakwah. Kalau kemarin kita dari minggu awal sampai minggu kemarin fikih, ini kita coba agak variasi. Kalau sekarang insya-Allah ana buka kitab, ya, yang kitab ini disusun himpunan-himpunan hadis yang disusun oleh guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram al-Ulama Asy-Syaikh Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Safi Yunus hafizahullahu taala wa ra'a wa nafa'ana bi 'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, ini kitabnya, ya, beliau menyusun himpunan-himpunan hadis, ya, hadis-hadis yang beliau judulkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sangkan kenapa agak sedikit berbeda? Ya mungkin kalau selama ini kita fikir, coba kita agak divariasi sedikit biar agak lebih lemak dengarnya, fikir terus kita beda sedikit. Mungkin setiap 3 kali pertemuan fikih, mungkin pertemuan keempat kita agak selip ke hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya ilmu galau, Pak. Tidak ada yang tidak bermanfaat, manfaat galau. Tapi kalau kita sisip ke hadis-hadis, nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita ni mendapat siraman cahaya, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu huwan nabiyyu an-nabiyyu nur 'alan nur. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya, ya. Kalau misalkan lampu ini berapa watt ini? Misalkan anggaplah 10 watt atau 20 watt. Walaupun dipenuhi 100 wong, tetap cahaya ini tidak akan berubah. Tetap bisa memberikan cahaya kepada 100 wong yang hadir di masjid. Tapi ini Nabi Muhammad, sumber lampu, sumbernya cahaya, ya. Nur 'alan nur. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya, yang rahmatan lil alamin, bagi semesta alam, ya. Bagi kita sebagai umatnya, tentunya kita berharap mendapat percikan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang akan Al-Fakir sampaikan kepada jamaah sekalian berdasarkan kitab nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kumpulan-kumpulan hadis yang dihimpun oleh guru kami Kiai Haji Ahmad Safi Yunus. Kita doakan semoga guru kami, walaupun beliau di Palembang, masih hidup beliau, umurnya 73 tahun, 72 atau 73, tapi mudah-mudahan ilmu yang akan kita pakai ini mendapat keberkahan dari beliau. Tentunya barakah ini barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadis yang akan kami sampaikan insyaallah bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian, dan bapak-bapak bisa praktekkan, bapak-bapak bisa amalkan, baik bagi diri kita sendiri dan juga kepada anak bini kita serta kerabat-kerabat kita. Yang jelas ini hadis, kitab ini juga memberi pelajaran bukan untuk bapak tapi untuk anak pribadi, ya, karena kita sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana fid daril amin. Qala Syekh radhiyallahu an. Jadi bab 1 ini adalah khairul ad-da'iyah. Jadi beliau Kiai Haji Safi Yunus menyusun kitab bab pertama tentang khairul ad-da'iyah, yaitu doa-doa yang terpenting. Yang doa-doa ini bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah kakek kalau bapak dengar hadis ini, agak kita coba maco sama-sama,
bapak praktek ke di dalam setiap doa bapak. Karena doa ini dipakai juga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena kalau bisa segala amal ibadah kita ni bapak berdasarkan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti macam itu? Ya karena beliau adalah uswah, qudwah, contoh, ya, li ummatihi, bagi umatnya. Kalau umatnya nyontoh beliau, umatnya nuruti beliau, yattabi'una ilan nabi, mengikuti beliau, di mereka-mereka yang mengikuti nabi, maka mereka adalah tergolong yang akan selamat dunia akhirat. Okay. Jadi tanam ke dulu. Kita ni bapak nak ngikuti Nabi Muhammad, tanam ke dulu cinta. Sehingga apapun yang kita ikuti kepada amalan-amalan yang dipakai Nabi Muhammad tidak merasa berat. Karena kita ada cinta dulu, ada rasa mahabbah dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sudah cinta dengan beliau, segala tuntunan beliau kita praktek akan menjadi ringan. Tidak merasa berat. Karena kita sudah cinta. Yang namanya cinta ni bapak butuh pengorbanan. Butuh kekuatan, ya. Ya dosa jauh-jauh baiklah. Kalau kita cinta sama betina, mulai kita kapan datang ke rumah mawai makanan, berkorban, ya. Katik motor, pecah bergaya, minjam mobil misalkan. Tidak berkorban supaya dapat perhatian dari betina. Padahal betina itu belum tentu mendapat memberikan syafaat bagi kita. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita cinta beliau, kita mengikuti beliau, secara otomatis beliau akan memberikan syafaat, mengobralkan syafaatnya kepada kita sebagai umat kelak di yaumil qiyamah. Ya, kita ni banyak dosa bapak. Kita tak tahu amal mana yang bakal menyelamatkan kita. Amal mana yang bakal membantu kita. Ya. Bisa jadi amal tak kata, karena kita mungkin tak ikhlas. Tetapi karena ada rasa tumbuh cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, ini yang menyebabkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Bisa jadi macam itu bapak. Kita mungkin sedekah sini, sedekah situ, nak minta dikatakan hebat, gogor pahalanya, karena dah ikhlas. Tapi karena kita ada cinta sama Nabi Muhammad, bisa jadi cinta ini yang bakal mendapatkan syafaat beliau. Karena kita mahabbah kepada Rasulullah. Macam itu. Maka dengan kesempatan pada malam hari ini, mudah-mudahan hadis ini bagian dari kita cinta sama Nabi Muhammad dan bagian dari kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh hadis ini dari sahabat Rasul yang bernama Az-Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Ya, dari sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bunyi hadis bahwa Rasulullah itu memanjatkan doa, ya. Ya doa ilallah, berdoa kepada Allah, bunyi doanya a'udzubillah min qalbi la yakhsha. Ya. A'udzubillah min qalbi la yakhsha wal ilmi la yanfa wa du'ai la yusma wa nafsi la tashba wa minal ju' fa innahu bi'sal faji'. Ya. Jadi ada satu doa yang galak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang doanya apa? A'udzubillahi min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai hatiku ni tak khusyuk. Ya, jadi Nabi tu minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tak khusyuk. Artinya Nabi tu minta ketenangan. Padahal kalau secara logika Nabi itu tenang tulah. Tapi Nabi minta kepada Allah. Ya, tapi Nabi masih minta kepada Allah. Yang kita tahu Nabi sudah dapat jaminan surga dari Allah. Manusia yang maksum, manusia yang sempurna dapat jaminan surga dari Allah.
Tapi masih Nabi berpinta kepada Allah, a'udzubillah min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku minta kepadamu, jauhi aku, lindungi aku dari hati yang tak pernah khusyuk. Supaya apa? Hati kita tenang. Boleh kalau doa ini kita pakai mungkin dari setelah kita solat, ya, setelah kita majlis kita pakai, ya, supaya apa? Supaya hati kita tenang. Seorang nabi, seorang rasul masih berpinta kepada Allah. Apalagi kita? Apalagi kita? Wa ilmi la yadfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya Nabi itu kepengen yang ilmu-ilmu beliau dapat tuh, padahal beliau itu sudah berilmu, tapi masih minta kepada Allah supaya ilmu yang bermanfaat. Tambah lagi kita kepengen ilmu yang bermanfaat dari diri kita. Ciri orang ilmunya bermanfaat, mereka setelah dapat ilmu, mereka mengajarkan kepada, mungkin bisa jadi bininya, mungkin bisa jadi kepada anaknya mereka ajarkan, mungkin bisa jadi dia ngajar kepada murid-murid dia. Artinya ilmu yang dia pakai, ilmu yang dia dapat bermanfaat kepada uang dan bermanfaat kepada diri dia. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat walaupun dia sudah meninggal tidak pernah putus. Itulah kata Nabi, idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Terputuslah amal bagi anak cucu Nabi Adam yang sudah meninggal kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi diri. Kalau dia sudah meninggal tapi semasa hidupnya dia pernah ngajar ngaji, pecah Pak Imam, ngajar alif, ba, ta, sa, ja, kha, kha, sampai dia bisa baca Quran, atau kita ngajar ke anak kita yang kita sudah meninggal, ilmu yang kita ajar kepada murid kita dipakai lagi oleh dia dan diajar ke oleh murid-muridnya, maka yang sudah meninggal tadi boleh dapat percikan pahala. Itulah ilmu yang bermanfaat, tidak pernah putus dia, Bang. Kenapa? Karena ilmunya dipakai oleh muridnya dan dia terus mendapatkan pahala dari hadis Nabi tadi. Kecuali 3 je Nabi, tidak bakal terputus, tidak bakal terputus. Semua putus kecuali tidak bakal terputus 3. Pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga, wa walidun sholih yad'ulah, doa anak soleh. Apa kata Nabi selanjutnya doanya? Wa du'a ila yusma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak pernah kau dengarkan ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengarkan ya Allah. Maksudnya apa? Nabi memohon kepada Allah supaya doanya didengarkan oleh Allah. Padahal yang namanya doa Nabi pasti didengarkan oleh Allah. Tapi Nabi masih minta kepada Allah. Itulah tawaduknya, sifatnya mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsi la tasba', ya, dari nafsu yang tidak pernah puas, wa minal ju' fa innahu bi'sa faji, dari nafsu ya Allah aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas, ya, yang namanya tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Artinya kehidupan dia ni, Nabi ini minta tolong jangan sampai dihadiri sifat tidak pernah puas dan tentang kehidupan dunia, tentang yang namanya kelaparan. Kenapa? Fa innahu bi'sal faji, karena sesungguhnya kelaparan itu sebusuk-busuk kawan tidur. Ya. Jadi ada doa yang kalau kita praktekkan mulia. Doa ini kita pakai ketika kita habis solat, ya, atau habis zikir kita pakai doa ini, ya Allah, Allahumma a'udzubillahi min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Wa ilmi la yanfa, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa du'aul la yasma, dari aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Wa nafsi la tasba, dari nafsu aku berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak pernah puas.
tentang kehidupan ini. Jadi Bapak, doa ini kalau kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini Bapak senjata bagi wong beriman. Doa ini senjata bagi wong beriman. Bahkan dalam riwayat lain, ad-du'a'u mahkul ibadah. Doa ini inti dari ibadah. Kalau sudah ibadah kita tidak berdoa, rasa tidak lengkap, Pak. Rasa tidak lengkap, rasa pecah ada yang kurang. Ibarat kita makan, katik minuman, keselak kita pasti. Pecah ada yang kurang. Kira-kira lemak tak kalau kita makan tak katik minuman? Apa yang terjadi? Kita sudah makan, ada sambal, ada ikan, lahap kita makan, katik minuman, kira-kira lemak tak? Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan mungkin pecah ada yang kurang, ada sakitnya. Itu juga ibadah. Ibadah ini Bapak, kalau kita tidak tutup dengan doa, pecah ada yang kurang. Mahul ibadah, inti dari ibadah. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Tuhanmu ya Muhammad, maksudnya Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku, kaget ku kabul ke oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyombongkan dirinya, saya dahulu jahannam dakhirin. Maka Allah masukkan ke mereka ke dalam neraka yang jahanam, neraka yang kekal. Kekal dia selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah ibadah, kalau kita tengok konteks dalil Al-Quran tadi, setelah ibadah kita tidak berdoa, berarti kita dicap oleh Allah wong yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya mereka menyombongkan dirinya. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah akan masukkan ke mereka ke dalam neraka. Kekal selama-lamanya. Siapa mereka? Salah satunya adalah mereka setelah ibadah tidak pernah berdoa kepada Allah. Sombong sama Allah. Bukankah kita tahu Bapak, sombong ini adalah bagian dari belis. Belis itu dikeluarkan dari surganya Allah karena sombong, tidak galak, nurut perintah Allah dan meyakini dia lebih hebat dari Adam. Iblis ini. Wa idza qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal dan telah berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud sebagai hamba sama Tuhannya, sujud penghormatan karena ini perintah Allah. Sujud malaikat tadi. Illa iblis, kecuali iblis. Dalam riwayat ditanya dulu oleh Allah, "Ngapo kau tidak sujud?" Iblis uji Allah. Padahal bisa baik Allah tu langsung ngusir, tapi Allah nanya dulu, "Ngapo kau tak sujud?" Apa je iblis? Aba wastakbara. Aku ni lebih hebat dari dia. Dia tu tanah, aku dari api. Dia tu tanah Allah, aku dari api. Sombongnya iblis. Wa kana minal kafirin, dan dia bagian dari orang-orang yang telah kafir. Ya? Maka ketika kita sudah ibadah, sempurnakanlah dengan doa. Tadi kita kan setiap hadir setelah majlis kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an, dan kami meminta kepadamu ya Allah rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang baik.
Ya, Allahumma barik fi hadzal majlis, ya Allah, berkahi kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Yang gal ana pakai setelah kita majlis. Minta kepada Allah. Rasa tenang, Pak. Rasa adem gitu. Kalau setelah ibadah kita tutup dengan doa. Maka itu ketika kita sudah sholat, jangan langsung balik. Sunnah duduk dulu, diam dulu, ikuti zikir. Setelah zikir doa. Baru setelah doa baru nak baliklah. Jangan sampai kita dapat cap kesombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas memakai pakaian sombong hanya Allah. Hanya Allah yang pantas memakai jubah kesombongan. Kita tak boleh. Kita makhluk, kita masih berpangku minta kepada Allah. Kalau Allah setelah nak sombong, punya dia, ini bumi dia, ini langit dia, ini harta dia. Segala yang kita punya itu punya dia galau. Segala yang kita punya titipan, Pak. Tak kata yang abadi. Kalau Allah nak ngembek, mana kendak dia? Bini itu punya Allah. Walaupun secara hukum ketika nikah kita sah, tapi pada hakikatnya punya Allah. Kalau Allah nak ngembek, mana kendak Allah? Tapi kita tetap sabar. Ini merupakan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar ini takdir Allah, kita dicap oleh Allah sebagai orang yang meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalilnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kami telah membagikan kehidupan kamu masing-masing di dunia. Yakini baik ayat itu. Jangan pernah ngeluh, Pak, sama Allah. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dari apa yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita pernah berpikir secara sifat manusia, ngapalah macam ini ya Allah. Secara tak sadar ketika kita ngomong macam itu, ngeluh sama Allah. Padahal bisa jadi Allah tu tahu, kau ku macam ini ke, ini lebih baik daripada kau tidak ku macam ini ke. Contoh misalkan, Ana misalkan, kita ambil contoh dari Ana be. Ana Al-Fakir dipindahkan di Bengkulu. Secara sifat manusiawi bisa baik, ya Allah dipindahkan lagi ke Bengkulu. Dipindahkan ke Bengkulu. Secara manusiawi, apa dia lah nak diambil Bengkulu ni? Nah, bahasanya macam itu. Kota yang baru berkembang, misalkan anak punya pemikiran yang macam itu. Tapi ternyata subhanallah, rupanya ini yang dibuat oleh Allah. Firman, ladang kau bukan di Palembang untuk berdakwah, ladang kau di sini. Bisa jadi macam itu. Maka itu kita harus berhusnuzan sama Allah. Jangan suuzon, Pak. Jangan sekali-kali kita menganggap Allah tu jahat, Allah tu pelit, Allah tak sayang sama kita, Allah tak cinta sama kita. Justru Allah sayang dan cinta sama kita, Allah uji kita. Ciri Allah memberikan ujian kepada kita, ciri Allah sayang kepada hambanya, Allah kasih ujian. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Imam Nawawi, inna izamal jaza ma'al izamil bala, inna Allah ta'ala idha habbal qawma ibtalahum. Inna izamal jaza ma'al izamil bala, sesungguhnya pahala yang kau terima sebesar ujian yang kau dapat ke. Sesungguhnya pahala yang kau dapat ke sebesar ujian yang kau terima. Innallaha ta'ala idza habbal qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu jikalau cinta kepada seorang hamba, sayang kepada hamba, ibtalahum, kamu tu diuji. Allah tu kalau sayang sama hamba diuji. Nah, ketika kita diuji, Allah tu pengen jingok. Kuat tak dengan ujian aku? Apa kau malah justru kafir dengan aku? Apa justru kau lupa dengan aku? Tapi ketika kita melewati ujian ini, maka iman kita naik, magom kita naik. Oh ya Allah, inilah hambaku yang tetap beriman kepadaku. Nabi ketika imannya terus meningkat, karena Nabi diuji terus, Pak.
Nabi dalam perut, bapaklah meninggal. Nabi umur 6 tahun, mak meninggal. Selalu besar ujian Nabi, tapi Nabi ikhlas. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, diasuh pamannya Abu Talib. Nabi berdakwah di kota Taif, dilempar, bahkan pelipisnya berdarah. Di malaikat, "Ya Rasulullah, angkat tangan kau, berdoa sama Allah, kalau memang nak kuhantam ke kota Taif ini, kuhantam ke dengan gunung ini." Di malaikat. Tapi apa je Nabi Adam? "Jangan malaikat, jangan. Aku tak galak berdoa macam itu. Aku meyakini masih ada keturunan-keturunan dia yang bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan-keturunan yang ada di kota Taif bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin aku." Saking hebatnya Nabi Muhammad tu Bapak. Ikhlas diuji. Sergalo difitnah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, bahkan nak dibunuh. Ikhlas Nabi. Allah lindungi. Kita ni apa Pak? Maka itu ketika kita mencontoh Nabi Muhammad, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Tanamkan dalam diri kita, hidup ini merasa cukup Pak. Hidup, kata Ustaz Taufik Asnuri almarhum, semoga Allah merahmati beliau, hidup jika mengikuti kebutuhan pasti cukup. Tapi hidup jika mengikuti keinginan tak bakal cukup. Jika hidup mengikuti nafsu tak bakal cukup. Biar dia kaya, banyak kendak, banyak rasa, tak bakal cukup Pak. Ada mobil Avanza, nak mobil rasnian, ganti lagi. Ada mobil gas, nak mobil Al-Fatihah, mobil Alphard. Kurang puas Pak. Padahal sama baik. Yang namanya mobil di Indonesia, setirnya pasti di kanan. Ada tak setirnya di kiri? Yang namanya mobil pasti ada AC. Kan sama baik kan? Yang namanya mobil pasti ada ban, yang namanya mobil pasti bannya bergerak. Tapi kita kan kurang puas, ngikuti tren, nak nyamai wong-wong hebat. Kenapa? Malu kalau masih pakai mobil ini. Tapi kalau mengikuti kebutuhan, misalkan, mobil Avanza nih rusak terus, sudahlah jual belah, ganti yang baru. Itu kebutuhan. Daripada dia sarut tiap bulan ke bengkel, dijualnya ganti yang baru, kebutuhan. Tapi selama dia benar, dia tak mengikuti zaman. Kawan-kawan tetangganya beli yang baru terus, dia tetap mobil gas baik. Mana kan tak tetangganya beli orang Pajero, mobil Vanessa, mobil Alphard, terus dia tak tergoda, tetap mobil macam itu dia. Kenapa? Karena merasa hidupnya cuman kebutuhan, bukan keinginan. Nak HP Samsung, terjengok kok HP buah, HP Apple, nak ngubah Apple pula. Padahal sama baik. Yang namanya ketika itu huruf A pasti sebelah kiri. Mana ada A sebelah kanan? Tengoklah kamu di handphone tu, A tu sebelah kiri, apa sebelah kanan? Kenapa? Karena dirinya merasa tidak cukup, merasa kurang dan kurang. Tapi kalau kita ada sifat qanaah di dalam diri kita, pasti kita tentram, tidak bakal ribut. Apalagi tamu keluarga. Kenapa? Ada rasa sifat qanaah. Kalau uji kita, bapak, kalau nak punya sifat qanaah, jangan nyingok wong yang lebih baik. Jingoklah yang di bawah. Unzur asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum fahuwa zara ni'matallahi alaikum, kata Nabi. Kalau kamu nak punya sifat qanaah, jingoklah ekonomi yang di bawah kamu, jangan jingok ke pojok, maka itu akan menambah rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku punya motor. Kita punya motor, jangan jingok yang punya mobil, tak bakal bersyukur. Alhamdulillah punya motor. Si anu pakai sepeda. Ujian sepeda, alhamdulillah pakai sepeda. Si anu jalan kaki. Ujian jalan kaki, alhamdulillah biar jalan kaki masih pacak ke masjid. Si anu salat di rumah baik.
Uji yang salat di rumah, alhamdulillah biar salat di rumah masih pacak salat, salatnya salat tegak, sianu salat duduk. Uji yang salat duduk, alhamdulillah biar salat duduk tapi masih pacak salat, sianu lah salat tidur. Uji yang salat tidur, alhamdulillah masih pacak salat biarpun tidur, sianu salat lah pakai isyarah baik. Terus itu. Uji yang isyarah, alhamdulillah masih pacak salat isyarah, sianu lah meninggal. Ya? Terus jadi nyingok ke bawah. Itulah kita bakal menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, balik cerita doa tadi, jangan sampai setiap amal ibadah kebaikan yang kita lakukan, hatta begawe Bapak. Setelah begawe kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah aku telah begawe, ya Allah, tolong ya Allah gawean aku, berkahi ya Allah. Atau sebelum begawe, ya Allah aku nak begawe, ya Allah tolong lancarkanlah gawean aku, ya Allah, jangan ada hambatan dan jauhi gawean aku ni dari balak malapetaka, ya Allah. Pakai bahasa Indonesia, dah mah jadi masalah. Bapak lagi kesusahan, belum ada jalan keluar, salat hajat, sudah tu berdoa, ya Allah, kuserahkan semuanya permasalahan ini kepadamu, ya Allah. Engkau yang akan menyelesaikannya, bukan aku, ya Allah. Engkau yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Minta sama Allah. Jangan minta sama pohon. Jangan minta sama dinding. Minta sama Allah. Meyakini bahwa Allah yang akan menyelesaikan kehidupan kita ini, Bapak. Ya? Rezekilah dibagi kalau Pak. Allahu yabsutur rizqan liman yasha' wa yaqdirulah. Allah membagikan rezeki bagi yang dikehendaknya. Jangan takut Bapak. Kehidupan kita ni sudah dibagi oleh Allah. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Cuma nak dijemput, nak diusaha. Jangan mendap baik di rumah. Tapi kalau kita usaha, dapat rezeki dari Allah. Karena Allah sudah yang mengatur rezeki itu. Ya. Doa bagian dari ikhtiar kita untuk meminta kepada Allah supaya Allah lancarkan rezeki dan usaha-usaha yang kita lakukan. Maka doa adalah mahkul ibadah, inti dari ibadah. Jangan sampai kita dicap oleh Allah kesombongan gara-gara kita tidak pernah berdoa setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa tadi kaget kalau misalkan kita baca sama-sama, yang hafal pakai doa itu keutamanya dapat dua. Kita mendapat ketenangan. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak, kita sama-sama baca doa ini. Mudah-mudahan bagi dari ikhtiar kita untuk mendapat keberkahan dan mendapatkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah min qalbi la yakhsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba wa minal ju' fa innahu bi'sal faji'. Kita ulang sekali lagi Bapak. A'udzubillah min qalbi la yakhsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba wa minal ju'i fa innahu bi'sal faji'. Sekali lagi supaya kita ganjil ke a'udzubillah min qalbi la yakhsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba wa minal ju'i
fa innahu bi'sal faji'. Ya. Jadi kaget kalau belum hafal, kita catat hafal pakai doa itu. Semoga kita bagian dari manusia yang menghidupkan sunnah Nabi, dan doa kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih? 8 menit lagi. Nah, 8 menit ini kalau nak bertanya silakan bertanya tentang masalah pembahasan yang kita sampai ke masalah doa. Dan kalaupun nak kata, kita tutup dengan doa pengajian kita ini semoga mendapat keberkahan. Yang bertanya silakan bertanya. Jadi Ustaz, ya. doa yang pendek-pendek itu umur dicatat. Karena kalau umur 60 tahun ke atas ini susah angkat Ustaz. Benar. Mudah-mudahan jadi Pak Sufi. Ya. Itu pengen doa itu. Ya. Tapi kalau tidak baca. Ya. Siap. Iya. Tapi kalau nggak dihafalkan. Ya. InsyaAllah kita catat ke Pak. Ya. Ya. Kita buat, kita bagi kepada Bapak. Ya. Karena hadis-hadis ini tentang bab doa ni ada 10 atau 11 hadis. Jadi isinya doa kalau kakek. Tadi aku walaupun aku itu dengar supaya kita tenang, Ya. Ya, ilmu bermanfaat ya. 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 Iya. Kadang-kadang kita sholat, no, saya nangkonnya habis apa tidak di rumah tu kayak. Nah, iya. Benar Pak, benar. Iya. Banyak belis ni kadang-kadang menggoda kita ni. Iya. Kapan nak solat, no, keran air belum dimati ke. Mulai kayak pikiran. Aku itu disunnah ke Pak sebelum solat baca surah An-Nas. Ya, baca surah An-Nas di kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, baca 3 kali, pegang dada kita, pegang di hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, pegang 3 kali. Nah, ketika di kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas sambil megang hati ini supaya kita tenang. Itu diajarkan para ulama, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baca 3 kali, minal jinnati wan minas. Ya. Atau kalau hafal, Allahumma inni a'udzubika, yang enggak aku baca nih. Allahumma inni a'udzubika ayyahdurun, ya Allah aku berlindung kepadamu ya. Supaya Allah hadir di dalam diri kita untuk dalam ketenangan. Baca doa itu ya. Atau baca sebelum doa itu astagfirullah, istighfar ya, minta ampun kepada Allah supaya salat kita khusyuk. Memang Pak, kalau nak khusyuk nian tu tak baca sebenarnya. Ya. Cuman pada saat kita nak mulai menyimpang, misalkan terfikir, no, kunci di rumah lu belum, misalkan. Tahu kita berfikir macam itu, langsung balik kepada Allah. Aku tidak usuk, langsung cepat-cepat kepada Allah. Ya, langsung. Tak kata yang solatnya usuk kecuali Nabi Muhammad dan para sahabat, Pak. Ya, cuman ketika kita terfikir lauk di rumah, terfikir bini di rumah, langsung cepat-cepatlah. Ya, iya. Ya, habis. Kalau ya, jadi macam ini. Memang doa itu lebih afdalnya pakai bahasa Indonesia. Karena kita ni memang tak hafal doanya. Kalau hafal pakailah bahasa Arab. Cuman ada adab, Pak. Ya misalkan macam ini. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita tahunya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kamu pakai di takziah. Uji tuan rumah no ngajak makan mamang ini. Dan jadi pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Cuman ada adab di dalam berdoa diajar ke oleh para ulama
baca istighfar dulu, minta ampun dulu kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta ampun dulu kepada Allah. Jadi pengakuan dosa, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru ada kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dulu Allah. Segala puji bagi Allah. Kadang-kadang ada variasi, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Baru selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adabnya. Minta ampun, Allah dipuji, dan berselawat kepada kekasih Allah. Baru kita boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Itu adabnya, Pak. Adabnya. Terakhir tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta dimasuk ke surga, dijauhi api neraka. Iya, uji malaikat solat ida banyak kena kau ini rupanya. Macam itu. Itu adab doa kepada Allah. Ya, kalau kita semua macam bapak, anak bapak minta duit, tapi tak dipuji bapak, langsung pak minta duit. Kira-kira uji bapak, ala kurang ajar kau ini, langsung minta duit. Tapi manusia nak, woi bapak ni belagak ni kan, bapak ni. Sama lah cak ibunya lah, cak ibu cantik pak. Bapak aku ni baga, ibu cantik, pak minta duit. Ketika kita dipuji tadi sebagai bapak, nah ambil dulu duit, tunjuk. Nah begitu Allah. Allah tu puji dulu Allah, pengakuan dosa dulu kita kepada Allah, puji dulu kekasihnya, baru kita berasan sama Allah. Maka ketika kita beradab, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis ilaina jami'an fi hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol diaturi ba'da isya ada halaqah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.